नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा विभाव नियुद्ध निराधार। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा 372 नो स्वाध्याय चाले छे। गाथानो अर्थ टीका अने भावार्थ आपणे कर्या छे। हवे आ गाथाओं पर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीनुं प्रवचन एमांथी केटलाक अंश आपणे लईए। प्रवचन रत्नाकर भाग 10मो पाना नंबर 5। अहींया शरूआतमां ज कहे छे के वળી जीवने परद्रव्य रागादिक उपजावे छे एम शंका न करवी। गुरुदेव कहे छे के अत्यारे तो आ मोटी चर्चा छे, विवाद छे के कर्मथी विकार थाय छे, जीवने कर्म विकार उपजावे छे। पण अहीं तो आचार्य देव कहे छे जीवने परद्रव्य रागादिक उपजावे छे एम शंका न करवी। जीवने परथी के कर्मथी विकार थाय छे एवी तारी मान्यता मिथ्या छे। विकारने टाळवो ए तो हजू पछी वात। विकार केम थाय छे ए पहला समझिए। विकार पोताथी थाय छे, कोई परद्रव्यथी थतो नथी एम पहला नक्की कर, पछी विकार ने टाळवानो उपाय कर। एम के विकार कई रीते थाय छे ए समझ्या विना विकार ने टाळीश केवी रीते। एटले गुरुदेव अहींया कहे छे के विकार ने टाळवो ए तो पछी वात छे। विकार केम थाय छे, ए विकार पोताथी थाय छे के कोई परद्रव्यथी थाय छे ए पहला नक्की कर। केम के ए नक्की कर्या विना निर्विकार थई शकाशे नहीं। कहे छे जीवने पर्यायमां राग द्वेष पुण्य पापना भाव अने काम क्रोध विषय वासना आदिना जे परिणाम थाय छे ते परद्रव्यथी कर्मथी थाय छे एवी शंका न करवी। एटले के एवो विचार ज न करवो। परद्रव्यथी थाय एम विचार ज न करवो। अनुकूल संयोगथी राग उत्पन्न थाय अने प्रतिकूल संयोगथी द्वेष उत्पन्न थाय एवी मान्यता मिथ्या मान्यता छे। परद्रव्यथी परद्रव्यना परिणाम निपजे। परद्रव्यथी ए परद्रव्य पोते परिणमे एटले पोताना परिणामने निपजावे, पण परद्रव्यथी जीवने विकार थाय एम बने नहीं। परद्रव्य बीजा अन्य द्रव्यने निपजावे एना परिणाम करे ए मान्यता मिथ्यात्व छे। आगळ कहे छे भगवान तू कोण छो तेनी तने खबर नथी। परद्रव्य तारामां कांई पण करी शके एवी ताकात परद्रव्यमां नथी। एटले परद्रव्य तारामां विकार करतुं नथी अने परद्रव्यनुं कांई पण तू करी शके एवी तारामां ताकात नथी, योग्यता नथी। भले तू पूर्ण छो, ग्राहक छो, भगवान छो, पण छतांय तारामां तू परद्रव्यनुं कांई पण करी शके एवी योग्यता नथी। अने पेलुं परद्रव्य तारामां कांई करी शके एवी एनामां योग्यता के ताकात नथी। अहींया तो स्पष्ट कही दीधुं
કે અન્ય દ્રવ્ય વડે અન્ય બીજા દ્રવ્યના ગુણનો, ગુણ એટલે પર્યાય, એનો ઉત્પાદ કરાવવાની અયોગ્યતા છે, એટલે કે યોગ્યતા નથી. માટે કોઈ પણ પરદ્રવ્યનું કાર્ય હું કરી શકું અને પરદ્રવ્ય મારું કામ કરે એમ તું માને એ મિથ્યા ભ્રમરૂપ અજ્ઞાન છે, પાખંડ છે. આ જીવને પરના કામ હું કરું અને પર મારા કામ કરે એવી ઊંધી માન્યતાનું શલ્ય મિથ્યા શ્રદ્ધાન અનાદિથી જ છે. કોઈ વળી તે મિથ્યા શ્રદ્ધાન દર્શન મોહનીય કર્મના કારણે થયું છે એમ માને છે. આ મિથ્યાત્વનું કારણ દર્શન મોહનીય છે એમ કેટલાક માને છે અને એવો ઉપદેશ પણ કરવામાં આવે છે. કેમ કે દર્શન મોહનીય કર્મ એ તો જડ છે અને એને કારણે જીવને કાંઈ વિકાર થાય નહીં, એટલે એ માન્યતા મિથ્યા છે. કેટલાક ભલે એ માને કે દર્શન મોહનીય કર્મના કારણે એને મિથ્યાત્વ છે, પણ એ તારી માન્યતા ભાઈ જુઠ્ઠી છે, ખોટી છે. મોહનીય કર્મનું એમાં નિમિત્ત હોય, પણ નિમિત્ત કાંઈ જીવમાં કંઈ કરતું નથી. નિમિત્ત એ પરદ્રવ્ય છે અને એ જીવમાં શું કરે? કાંઈ ન કરે. નિમિત્ત એટલે કે કર્મ જીવને રાગ, દ્વેષ, મોહ ઉપજાવે છે, એ વાત બિલકુલ જુઠ્ઠી છે. એ ત્રણ કાળમાં એ વાત સત્ય નથી. આગળ છઠ્ઠા પાના ઉપર કહે છે કે ભગવાન આત્મા અનંત જ્ઞાન આનંદની લક્ષ્મીથી ભરેલો સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે. એવા ભગવાન આત્માની રુચિ અને ભાવના કરવી છોડીને તું બહારની જળ લક્ષ્મીની રુચિ કરે છે. મને આ મળે ને તે મળે એમ પરદ્રવ્યની તને ભાવના છે, તો તું મોટો ભિખારી છે, માગણ છે. બહારની લક્ષ્મી એ તારી ચીજ નથી અને તેનો સંયોગ થવો એ તારું કાર્ય નથી, એ તારા પુરુષાર્થનું કાર્ય નથી, એમાં તારું ડાપણ કાંઈ ચાલતું નથી. પુણ્યનો ઉદય હોય તો તે મળે છે અને મળે છે તો તું એમ માને છે કે હું પુરુષાર્થ કરીને મેળવું છું અને પછી એમ તું એની પાછળ રચ્યો રહે. પણ એ તારી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ છે. કેમ કે અન્ય દ્રવ્ય વડે અન્ય દ્રવ્યનો ગુણ કરાવવાની અયોગ્યતા છે. તું ભગવાન આત્મા અને લક્ષ્મી છે એ જળ, તો એ લક્ષ્મીના પરિણમન તું કરાવે એ શક્ય જ નથી. તું જુદું દ્રવ્ય છો અને લક્ષ્મી જુદું દ્રવ્ય છે. સિદ્ધાંત તો એમ કે છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરે નહીં. અન્ય દ્રવ્ય વડે બીજા અન્ય દ્રવ્યનો ગુણ એટલે પર્યાય કરાવવાની અયોગ્યતા છે. આગળ કહે છે ત્રણ કાળની સર્વદ્રવ્યની સર્વ પર્યાયોને આત્મા જાણે એવું એનું સામર્થ્ય છે, એવી એની યોગ્યતા છે, એવો એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. એ જાણે, પણ પરની ક્રિયા થાય તેને જીવ કરી શકે એવી યોગ્યતા એનામાં નથી. ત્રણ કાળની સર્વદ્રવ્યની સર્વ પર્યાયોને આત્મા જાણે એવું સામર્થ્ય એમાં ભર્યું પડ્યું છે, એટલે કે સર્વજ્ઞતા અંદરમાં પડી છે અને એને એ પ્રગટ પણ કરી શકે. તે છતાં પણ એ પરદ્રવ્યની ક્રિયા થાય એને એ કરી શકતો નથી. પરની ક્રિયા કરવાની તેની અયોગ્યતા છે. આ શરીરને ચલાવવાની, હાથ પગ હલાવવાની અને બહારની ધન આદિ સામગ્રી મેળવવાની કહે છે કે જીવને અયોગ્યતા છે. તથાપિ હું શરીરને ચલાવી શકું, હાથ પગ હલાવી શકું, ધન આદિ કમાઈ શકું અને કુટુંબના કામ કરી શકું ઇત્યાદિ કોઈ માને તો
તો તે મૂંઢ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ છે. પરમાણુ જડ છે અને તે જડના કાર્ય જડથી થાય છે. આત્મા ચેતન છે, એ આત્મા જડના કાર્ય કરે નહીં. એટલે જડના કાર્યો આત્માથી થતા નથી. અને રાગ દ્વેષ આદિ જીવના પરિણામ છે અને તે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવને પોતાથી થાય છે, પરદ્રવ્યથી થતા નથી. પરદ્રવ્ય કર્મ, શરીર, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર અને ધન આદિ સામગ્રી, દેવગુરુ આદિ એ બધા જીવને પુણ્ય પાપ આદિ ભાવ ઉપજાવે છે એમ શંકા ન કરવી, એટલે કે એમ માનવું નહીં. આ બધા પરદ્રવ્ય કર્મ, શરીર, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, ધન, લક્ષ્મી અરે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર બધા જ એ બધા સ્વથી જુદા પર છે અને એમાંનું એક પણ જીવને શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ કરાવે એમ પણ નથી, કે રાગ કે દ્વેષ કરાવે એમ પણ નથી. એ બધા પર છે, જુદા છે. એ જીવનું કાંઈ કરતા નથી. જીવને રાગ કે દ્વેષના પરિણામ પણ કરાવતા નથી, શુભ કે અશુભ ભાવ પણ કરાવતા નથી. આ જીન બીમના દર્શન થતા, પ્રતિમાના દર્શન થતા એને શુભ ભાવ થયો, ત્યાં એ શુભ ભાવ જીન બીમના કારણે થયો છે એમ શંકા ન કરવી. શંકા ન કરવી એટલે કે એમ માનવું નહીં, એવો વિચાર ન કરવો. મૂળ વાતની અંદર શંકા કરી અને એમ માનવું નહીં. મૂળ વાત તો એ છે કે પરદ્રવ્ય જીવના પરિણામ કરતું નથી, જીવ બીજા અન્યના પરિણામ કરતું નથી. કોઈએ ગાળ દીધી, ત્યાં ગાળ સાંભળતા રોષ થયો, તે રોષ પરને કારણે થયો છે એમ કહે છે, પણ એમ શંકા ન કરવી, એવું માનવું નહીં. પેલાએ ગાળ દીધી એટલે રોષ થયો. રોષ પોતાના કારણે થયો છે, કારણ કે અન્ય દ્રવ્ય વડે અન્ય દ્રવ્યના ગુણનો ઉત્પાદ કરાવવાની અયોગ્યતા છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરે એવી યોગ્યતા નથી. સર્વ દ્રવ્યોનો સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. બધા દ્રવ્યો પોતાનામાં રહેલા ગુણ પ્રમાણે પરિણમે છે. એટલે એના ગુણ પ્રમાણે જે સ્વભાવ છે એ પ્રમાણે એનું ઉપજવું થાય છે. પછી દ્રષ્ટાંત આપી અને આખી વાત સમજાવશે માટી અને ઘડાનું. અહીંયા કહે છે કે સર્વ દ્રવ્યોનો સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. તારી રાગ દ્વેષ આદિની પર્યાય સ્વભાવની યોગ્યતાથી જ તે કાળે ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા જે યોગ્યતા છે, સ્વભાવની યોગ્યતા, એ પર્યાયમાં છે. જીવને રાગ દ્વેષ આદિની પર્યાય થાય એ સ્વભાવની યોગ્યતા કયું છે? તો એ પર્યાય સ્વભાવની યોગ્યતા છે એમ સમજવાનું છે. એમાં દ્રવ્ય સ્વભાવની યોગ્યતા છે એમ નહીં. દ્રવ્યમાં કાંઈ એવું છે, દ્રવ્યમાં કોઈ ગુણ છે એટલે રાગ દ્વેષ થાય છે એવો અર્થ નથી. એ સમયની પર્યાયની તે કાળે ઉત્પન્ન થાય તે પર્યાય, એની એ યોગ્યતા છે. અને તેમાં પરદ્રવ્ય બિલકુલ કારણ નથી. આવી વાત છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, તારી ઊંધી માન્યતાનું ચક્ર ફેરવી નાખ. જો તારે ધર્મ પામવો હોય તો ઊંધી માન્યતાને છોડી દે. ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવે અનંતા દ્રવ્યો, અનંત જીવ, અનંતાનંત ભૂતગળો, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને અસંખ્યાત કાળાણુઓ એમ અનંતા દ્રવ્યો જોયા છે. 6 પ્રકારના અનંતા દ્રવ્યો જોયા છે. અને તેમાં કોઈ એક દ્રવ્ય કોઈ બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકે એમ નથી. કેમ કે અન્ય દ્રવ્ય વડે બીજા અન્ય દ્રવ્યના ગુણનો ઉત્પાદ કરાવવાની અયોગ્યતા છે. એમ દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ભગવાને દ્રવ્યોની સ્વતંત્રતાનો ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો છે. અને એ વાત અહીંયા સંતો જગતને જાહેર કરે છે.
આગળ 7મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, કર્મને લઈને વિકાર થાય અને શુભભાવથી ધર્મ થાય એમ બે મહાશલ્ય એને અંદરમાં પડ્યા છે. કર્મને લઈને વિકાર થાય એક વાત, અને બીજું શુભ ભાવથી ધર્મ થાય. બે મોટા શલ્ય છે. કર્મથી વિકાર ન થાય અને શુભ ભાવથી ધર્મ ન થાય, શુભ ભાવથી બંધ થાય. અને કર્મ જુદું દ્રવ્ય છે એટલે જીવને વિકાર કરે નહીં. આ બંને વાતને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. અત્યારે વર્તમાનમાં તો આ જ પ્રરૂપણા થઈ રહી છે, ખોટી ઊંધી પ્રરૂપણા થઈ રહી છે કે કર્મને લઈને વિકાર થાય અને શુભ ભાવથી ધર્મ થાય. જૈન દર્શનનું આવું સ્વરૂપ જ નથી. જૈન દર્શનની અંદર આવી વાત છે જ નહીં. જૈન દર્શનથી તદ્દન વિરુદ્ધ વાત અત્યારે ચાલી રહી છે. એક વાત એ ચાલી રહી છે કે કર્મ જ બધું કરે, કર્મને લઈને જ બધું થાય. જીવને મિથ્યાત્વ છે તો એનું કારણ દર્શન મોહનીય, જીવને અજ્ઞાન છે તો એનું કારણ જ્ઞાનાવરણીય. એટલે કર્મને લઈને જ બધું થાય છે. અને જીવને આ રાગ દ્વેષના ભાવ થાય છે તો એનું કારણ પણ એ કર્મ, એ ચારિત્ર મોહનીય ને કારણે જીવને એવા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ થાય છે. આવી ઊંધી પ્રરૂપણા ચાલી રહી છે. અને આવી મિથ્યા માન્યતા કરવા વાળા ભલે પોતાની જાતને જૈન કહેવડાવતા હોય પણ એ જૈન નથી, એ અજૈન છે. દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં આવી વાત આવી જ નથી. આ મોટું શલ્ય છે, આ મિથ્યાત્વનું શલ્ય છે કે કર્મને લઈને વિકાર થાય. અને એ જ પ્રમાણે બીજી વાત કે શુભભાવથી ધર્મ થાય. શુભભાવ કે જે પુણ્ય બંધનું કારણ છે એનાથી મુક્તિ થાય. આ પણ ઊંધી માન્યતા છે, મિથ્યા માન્યતા છે. કે આ બંને માન્યતાને સમયસારના સ્વાધ્યાય દ્વારા બરાબર સમજી અને છોડવાની છે. સમજ્યા વિના છોડવાની નથી. એટલે તો ગુરુદેવ આટલો બધો વિસ્તાર કરીને સમજાવે છે કે જેથી કરીને પોતે સમજે, પોતાની માન્યતા પણ એવી જ થાય અને પછી એ સંબંધી ક્યાંય અન્ય પ્રકારે વિચારણા થાય જ નહીં. બરાબર પાકી દ્રઢતા થઈ જાય કે મારો તો શુદ્ધ ભાવ છે અને શુદ્ધ ભાવથી જ ધર્મની શરૂઆત થાય છે અને બીજું કોઈ મારા રાગ દ્વેષના પરિણામ કરાવતું નથી. એવા રાગ દ્વેષના પરિણામ થવામાં મારો જ અપરાધ છે, મારો જ દોષ છે. અને એવા અપરાધને હું મારા સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરી અને દૂર કરી શકું એવો સક્ષમ છું. એટલે આ વાતની દ્રઢતા વારંવાર કરાવવામાં આવી છે. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે કર્મને લઈને વિકાર થાય અને શુભભાવથી ધર્મ થાય એમ બે મહાશલ્ય અંદરમાં રહ્યા છે, પરંતુ પરથી વિકાર થાય નહીં અને શુભ રાગથી ધર્મ થાય નહીં એમ નિર્ણય કરીને પરથી અને રાગથી ખસી શુદ્ધ ચૈતન્ય ચિદાનંદ ઘન પ્રભુની દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે અને એ ધર્મની શરૂઆત છે. આગળ ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે અન્ય દ્રવ્ય વડે અન્ય દ્રવ્યનો પર્યાય કરવાની અયોગ્યતા છે. અંદર ટીકામાં ગુણ શબ્દ છે ને, અહીંયા ગુણ એટલે પર્યાય સમજવું. એક દ્રવ્યમાં અનંત ગુણો છે અને તેની અનંતી પર્યાયો થાય છે. તે સર્વ પર્યાયોની અન્ય બીજા દ્રવ્ય વડે ઉત્પત્તિ કરાવવાની અયોગ્યતા છે. પરના કારણે તને વિકાર થાય એવી યોગ્યતા તારા આત્મામાં છે જ નહીં, અને પરમાં પણ તને વિકાર કરાવે એવી યોગ્યતા છે જ નહીં. પરથી એટલે કર્મથી વિકાર થાય એ તો ભાઈ તને ભ્રમ થઈ ગયો છે, એ તો મૂળમાં ભૂલ છે. આચાર્ય દેવે આ સંક્ષેપમાં મહાસિદ્ધાંત અહીંયા સમજાવી દીધો છે કે પરદ્રવ્ય માટે પ્રત્યેક અન્ય દ્રવ્ય પાંગળું છે. આ આત્મા પરજીવોની દયા પાળવા માટે
પાંગળો છે એ પરજીવની દયા પાળવાનો ભાવ કરી શકે, એવો શુભભાવ એને થાય, પણ એ પરને જીવાડી કે મારી શકે નહીં. પરને ધર્મ પમાડવા માટે પણ એ પાંગળો છે. એને શુભભાવ આવે અને શુભભાવ આવ્યો હોય અને એ વખતે એવી વાણી નીકળવી હોય તો નીકળે. વાણી એ પ્રમાણે નીકળે એમ જ નહીં. નીકળવી હોય તો નીકળે ને ન નીકળવી હોય તો ના પણ નીકળે. કોઈને ધર્મ પમાડવાનો ભાવ આવ્યો હોય, કોઈને સમજાવવાનો ભાવ આવ્યો હોય, ઉપદેશ આપવાનો પણ ભાવ આવે, પણ એ વાણી વાણીના કારણે નીકળે છે. જીવને ભાવ ભલે થયો પણ એ વખતે એવી વાણી નીકળે જ એવો કોઈ નિયમ નથી. કેમ કે વાણી પર છે, વાણી તો જડ છે. ભાષા વર્ગણાના એ કાર્યને જીવ કરી શકે નહીં. એ ભાષા વર્ગણાનું કાર્ય છે. વાણી એ ભાષા વર્ગણાનું કાર્ય છે, એનું પરિણમન છે. એટલે પરનું કાંઈ કરે એવી યોગ્યતા જીવમાં છે જ નહીં, અને પરમાં જીવનું કાંઈ કરે એવી યોગ્યતા નથી. એટલે સિદ્ધાંત કહ્યો કે અન્ય દ્રવ્ય વડે બીજા અન્ય દ્રવ્યમાં કાંઈ પણ પરિણામ થાય એમ શક્ય જ નથી. આ બધી વાત કરી એટલે કોઈ કહે કે આ તો નિશ્ચયની વાત છે. ઉદય કહે છે કે આ નિશ્ચયની વાત છે. નિશ્ચયની વાત એટલે સત્ય વાત. નિશ્ચયની વાત છે એ જ સત્ય વાત છે. વ્યવહારના કથન છે એ તો ઉપચારથી કરેલા કથન છે. ત્રણ કાળમાં ત્રણ લોકના પદાર્થોની સત્યાર્થ સ્થિતિ આ પ્રમાણે જ છે. એની આ વાત છે. નિશ્ચયની વાત એટલે એ સત્ય વાત છે. પણ જીવને તો એમ થઈ ગયું છે કે હું પરનું કરું, બીજાનું કરું, હું કરું, હું કરું, અને એમ અજ્ઞાની મિથ્યા અભિમાન કરે છે. એ તો પછી નરસિંહ મહેતાએ જે કાવ્યમાં કહ્યું છે ને કે શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે, એના જેવી વાત છે. ગાડા નીચે કૂતરું ચાલે અને કૂતરું એમ માને કે ગાડાનો ભાર હું વહી રહ્યો છું, એના જેવી વાત છે. પરના કામ એ કરતો નથી, કરી શકતો નથી, અને ખાલી મિથ્યા અભિમાનમાં એ રહ્યો છે કે પરના કાર્યો હું કરું છું. અહીં ભગવાન ફરમાવે છે કે પરદ્રવ્ય એટલે કર્મ જીવને વિકાર કરાવે છે અને પરદ્રવ્યની પર્યાયને જીવ ઉપજાવે છે એમ શંકા ન કર. કેમ કે સર્વ દ્રવ્યોનો સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકતું નથી એ વાત તો સમજાવી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામ કરાવી શકતું નથી એ તો કહ્યું. પણ હવે બીજી વાત આગળ કરે છે કે સર્વ દ્રવ્યો પોતે પોતાના સ્વભાવથી જ પરિણમે છે. એટલે કે છે સર્વ દ્રવ્યોનો સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. વિકાર થાય એ પણ પર્યાયનો સ્વભાવ છે. જીવને એવા વિકારી પરિણામ થયા તો એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે. જો મૂળ દ્રવ્યની વાત નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય ધ્રુવ જે એક રૂપ રહ્યું છે એની વાત નથી. એમાં અનંત ગુણ રહ્યા છે, એનું કાંઈ પરિણમન અહીંયા લીધું નથી. એ તો નિર્બળ પરિણમન થાય છે તો થાય છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. શુદ્ધ ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એવું ને એવું જ રહે છે. પણ જે પર્યાયમાં જે વિકાર થયો એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે. વિકાર થાય એ પણ પર્યાયનો સ્વભાવ છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં પ્રતિ સમય પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાના સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં પ્રતિ સમય પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાના સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શનના ભાવ થાય તો તે પોતાથી જ થાય છે. એમ નથી કે પ્રતિમાને કારણે થાય છે. અશુભથી બચવા એવો ભાવ આવે છે, પણ એ કઈ પ્રતિમાના કારણે થાય છે એમ નથી. મંદિર અને પ્રતિમા આદિની જે વ્યવસ્થા છે એ કઈ જીવના કારણે થઈ છે એમ નથી. જીવને એવો ભાવ આવ્યો
કે મંદિર બનાવીએ, પ્રતિમાની સ્થાપના કરીએ એવો ભાવ આવે, પણ એ કાંઈ જીવથી થતું નથી. કેમ કે જીવ ચેતન અને આ બધું જળ. જળ અને ચેતન દ્રવ્યોમાં પ્રતિ સમયે જે અવસ્થા થાય, જે દશા થાય, જે પર્યાય થાય, તે બધી અવસ્થાની વ્યવસ્થા જે તે દ્રવ્ય પોતે જ કરે છે. એટલે કે જળની જે અવસ્થા થાય એની વ્યવસ્થા જળને કારણે છે, અને ચેતનની જે અવસ્થા થાય એની વ્યવસ્થા ચેતનને કારણે છે. એમાં અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કરતું નથી, કરી શકતું નથી. માટે અમે દાન દીધા અને અમે મંદિર બનાવ્યા અને ભગવાનની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી અને ધર્મશાળા બંધાવીને એવી બધી પરદ્રવ્યની ક્રિયા કરવાના અભિમાન તું કરે, એ પાખંડ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. પાખંડ એટલા માટે કે જે તું કરી શકતો નથી એને તું કરે છે એમ માને છે, એટલે એ પાખંડ થયો. નિમિત્તથી કાર્ય થાય એવી શ્રદ્ધા અત્યારે કોઈ પંડિતોમાં વર્તે છે, એ મિથ્યા શ્રદ્ધા અને પાખંડ છે. અત્યારે કેટલાક પંડિતોની એવી માન્યતા છે, કોઈને એવી ઊંધી શ્રદ્ધા છે, કે નિમિત્તને કારણે કાર્ય થાય. નિમિત્તને કારણે કાર્ય થાય એવી શ્રદ્ધા કેટલાક પંડિતોને પણ છે, પણ એ પંડિતો કહેવાના પંડિતો, કેમ કે એ શ્રદ્ધા જ ખોટી છે, એ મિથ્યા શ્રદ્ધા છે, એટલે એમને ખરેખર સાચા અર્થમાં પંડિત કહેવાય પણ નહીં. આગળના પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ કહે છે કે અન્ય દ્રવ્ય વડે અન્ય દ્રવ્યોનો ગુણ કરાવવાની અયોગ્યતા છે, કેમ કે સર્વ દ્રવ્યોનો સ્વભાવથી જ ઉત્પાદ થાય છે. અનંત આત્માઓ, અનંત આનંદ રજકણો એ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં પ્રતિ સમય થતી પર્યાય, એ પછી વિકારી પર્યાય હોય કે નિર્વિકારી પર્યાય હોય, પણ એ પોતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. વિકાર ઉત્પન્ન થાય તે પણ તે પર્યાયનો સ્વભાવ છે. એમાં કર્મ નિમિત્ત હોય તો ભલે, પણ તેથી કાંઈ કર્મથી એ થાય છે એમ નથી. કર્મનું એમાં કાંઈ કર્તવ્ય નથી. બહુ સરસ વાત કરી છે, બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધું બધું, કે કર્મ ખરેખર એમાં કાંઈ કરતું નથી. વિકારી પરિણામ જીવને થાય એમાં જીવનું કારણ છે, જીવનો દોષ છે, પણ કર્મનો દોષ નથી. એ કાંઈ કર્મનું કારણ નથી. કર્મના કારણે વિકારી પરિણામ થતા નથી. આ વાતની દ્રઢતા વારંવાર ગુરુદેવ કરાવે છે, કેમ કે એ એક વાક્યમાં વિચાર કરવા જઈએ તો ઘણું સમાયેલું છે. પોતાનો પુરુષાર્થ આખો અટક્યો હોય તો એના કારણે જ અટક્યો છે. એ પોતાના દોષને માટે બીજાને જવાબદાર ઠેરવીને એ સાચા પુરુષાર્થ તરફ વળતો નથી. અજ્ઞાન ભાવે પોતે પરિણમે અને એમ કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના કારણે અમને અજ્ઞાન છે. મિથ્યા ભાવે પોતે થાય અને એમ કે દર્શન મોહનીયને કારણે અમને મિથ્યાત્વ છે. આ બધો પ્રમાદ કરે છે. આ રીતે એ પ્રમાદ કરે છે. એટલે અહીંયા એ વાત વારંવાર સમજાવી છે કે ભાઈ જળ કર્મ છે, એ કર્મ તને કાંઈ કરતું નથી. તું તારો પુરુષાર્થ કરી શકે એવો સક્ષમ છો. અનાદિનું મિથ્યાત્વ એક સમયમાં જાય. કૃપાળુદેવે પણ એ વાત કરી છે. એટલે ગુરુદેવ એના ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે કે ભાઈ કર્મ તને વિકાર કરાવતું નથી. તું દરેક સમયે જે શુભાશુભ ભાવે પરિણમે છે એ વિકાર છે. દરેક સમયે શુભાશુભ ભાવ રૂપે પરિણમવું એ વિકાર છે. અને એવો વિકાર થવામાં બીજું અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કરતું નથી. જન્મથી મરણ સુધી મોટાભાગના જીવો નિર્વિકલ્પ
પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યા વિના જ ચાલ્યા જાય છે. જન્મથી મરણ સુધીમાં એકેય વાર પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ ન થયો હોય એવું મોટાભાગના જીવોને થાય છે. કોઈક જ જીવ પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરે અને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે. પણ બધા જ જીવો દરેક સમયે શુભાશુભ ભાવે થાય છે. શુભ અને અશુભ ભાવે થાય છે. શુદ્ધ ભાવે કોઈ નથી થતું, પણ શુભાશુભ ભાવે તો બધા જ થાય છે. શુદ્ધ ભાવે તો જ્વલ્લે જ કોઈક જ જીવ થાય છે કે જે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે. પણ શુભ અને અશુભ ભાવે તો બધા જ જીવ થાય છે. એટલે શુભ અને અશુભ ભાવે થવું એનું નામ વિકાર છે. અને એવો વિકાર કર્મને કારણે થાય છે એમ નથી. એવો વિકાર પોતાના અપરાધથી થાય છે, એમાં પોતાની ભૂલ છે. આવો સ્વીકાર થાય તો એ જીવ પાછો વળે કે મારે હવે અપરાધ નથી કરવો. એટલે વારંવાર ગુરુદેવ આ વાત સમજાવે છે કે ભાઈ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે એ તને તારા પોતાના કારણે થાય છે, એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે. એમાં તારું લક્ષ સ્વરૂપ તરફ નથી, પરનું લક્ષ થયું છે એટલે તને એવી પર્યાય થાય છે. એ વખતે તારું ઉપાદાન અશુદ્ધ ઉપાદાન છે, પણ તું સ્વરૂપ તરફ વળે તો તારું ઉપાદાન શુદ્ધ ઉપાદાન તને પ્રતીતમાં આવે. એટલે દરેક વખતે આ વાત સમજાવી છે. કોઈને એમ થાય કે એકની એક વાત ગુરુદેવ કેમ વારંવાર કહે છે, પણ પ્રભુ એની પાછળનું જે હાર્દ છે એ સમજવા જેવું છે. પ્રયોજન શું છે એની પાછળ સમજાવવું એ છે કે જીવનકાળ દરમિયાન શુભાશુભ ભાવ એટલે વિકારી પરિણામે તો જીવ રહે છે, બીજું કરે છે શું? જન્મથી મરણ સુધીમાં એ વિકારી ભાવ સિવાય બીજું શું કરે છે? બીજું કાંઈ કરતો નથી. પરના કાર્યો પરદ્રવ્ય છે એના કાર્યો તો એ કરી શકતો નથી. કોઈ પણ કાર્ય પરદ્રવ્યનું જે થાય છે એ કરવાનો ભાવ એને છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. કેમ કે ચેતન ભગવાન આત્મા જળ પદાર્થના કામ તો કરી શકતો જ નથી. તો કરે છે શું? ભાવ કરે છે. જન્મથી મરણ સુધીમાં એ ભાવ કરવા સિવાય બીજું કાંઈ કરતો જ નથી. અને ભાવ કેવા છે? એ વિકારી છે. શુભ અથવા અશુભ ભાવ કરે છે, બીજું કાંઈ કરતો જ નથી. તો હવે એમ સમજાવવું છે કે આવા શુભાશુભ ભાવને છોડીને તું તારા શુદ્ધ સ્વરૂપના વિશે જા, શુદ્ધ સ્વરૂપ લક્ષ કર, તો તને નિર્મળ પરિણામ થાય. તો વિકારી ભાવને છોડવાની વાત કરવી હોય તો પછી વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન કઈ રીતે થાય છે એ સમજાવવું પડે ને. કે ભાઈ વિકારી ભાવ થાય છે એ તારો દોષ છે અને એવા દોષને તું ટાળી શકે. વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એમાં જો બીજું કોઈ કાંઈ કરતું હોય તો તું કાંઈ ન કરી શકે. એટલે સમજાવવું એ છે કે વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય એમાં કોઈ પરદ્રવ્ય પણ કાંઈ કરતું નથી અને કર્મ પણ કાંઈ કરતું નથી. વિકારી ભાવ તને પોતાના કારણે થાય છે, એ તારો અપરાધ છે. હવે તું આખું જીવન વિકારી ભાવે વિતાવીશ કે પછી શુદ્ધ નિર્મળ ભાવે પણ થઈશ? જો તારે શુદ્ધ નિર્મળ ભાવે થવું છે તો પછી પહેલો એ વાતનો નિર્ણય કર કે વિકાર થાય છે એ તારો પોતાનો દોષ છે. આ વાત ગુરુદેવ સમજાવી રહ્યા છે. કર્મને કારણે થાય છે એવી માન્યતા છોડી દે. અને બીજી વાત કે તું ચેતન ભગવાન આત્મા છો, એ તું જળના કાર્યો કરી શકતો જ નથી, પરદ્રવ્યના કાર્યો કરી શકતો જ નથી. અને પરદ્રવ્ય તારું કાંઈ કરતું નથી, પરદ્રવ્ય તારામાં કાંઈ બગાડ કરતું નથી. આટલી વાત પકડી અને પુરુષાર્થ કરવાનો છે. એટલે મહત્વની વાત તો આ છે. આપણે યોગ્યતાની ઉચ્ચાર કરીએ છીએ ને ઘણી વાર કે જીવને કેવી યોગ્યતા હોય તેને સમ્યક દર્શન થાય. તો પહેલી યોગ્યતા તો આ છે કે એને સાચો નિર્ણય કરવો પડે, તત્વનો સાચો નિર્ણય કરવો પડે કે કઈ રીતે તત્વનું સ્વરૂપ છે. આ વિકાર થાય છે એને માટે કોણ જવાબદાર છે. હવે એવી વાતને સમજ્યા વિના એ 12મા વ્રત તપ ગમે તે કર્યા કરે અને એને યોગ્યતા સમજે તેથી કાંઈ વળવાનું નથી. 12ની યોગ્યતા દ્વારા એને કાંઈ પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અંતરંગ યોગ્યતા તો આ છે કે પોતે વિકારી ભાવે થાય છે એવો સ્વીકાર કરી અને વિકારી ભાવને ટાળવા માટે સ્વરૂપ તરફ વળવું અને એવો જ દ્રઢ નિર્ણય કરી અને પુરુષાર્થ કરવો. બહુ સરસ વાત કરી છે. વારંવાર એકની એક વાત કરી છે, પણ એની પાછળનું પ્રયોજન સમજવાનું છે. જુદી જુદી રીતે એ વાત સમજાવી છે. પાના નંબર 9 પર બીજા પેરેગ્રાફમાં હવે ટીકામાં જે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે એ વાતને ગુરુદેવ સમજાવે છે.
કુંભાર અને ઘડાનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે અને એમાં સમજાવ્યું છે કે માટી છે એમાંથી ઘડો થાય છે, એ પરિણામ થયા છે, તો એ પરિણામમાં કુંભાર નિમિત્ત છે કે કુંભાર જે શરીર સાથે, કુંભારનો આત્મા જે શરીર સાથે રહ્યો છે તે શરીર એની ક્રિયા થાય છે એ પણ નિમિત્ત છે, પણ એ કાંઈ એમાં કરતું નથી. જો ઘડાની પર્યાયમાં એ જો કાંઈ કરતું હોય, એ કરવા વાળું હોય, તો એના ગુણો ઘડામાં આવવા જોઈએ. ઘડા એટલે માટીનું પરિણમન જે ઘડા રૂપે થયું એમાં કુંભારના ગુણ કે કુંભારના શરીરના ગુણ આવવા જોઈએ, પણ એમ થતું નથી. એમ કરી અને આખી વાત, સિદ્ધાંતની વાતને સમજાવી છે. તો એ વાત અહીંયા ગુરુદેવ સમજાવે છે કે જુઓ, અહીં કુંભાર ઘડાને ઉત્પન્ન કરે છે એ વાત ખોટી છે એમ સિદ્ધ કરે છે. કુંભાર ઘડાને ઉત્પન્ન કરે છે એ વાત ખોટી છે એમ સિદ્ધ કરે છે. કહે છે કે માટી ઘડા રૂપે ઉપજે છે તે કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજે છે કે પછી માટીના સ્વભાવથી ઉપજે છે. માટી ઘડા રૂપે ઉપજે છે તે કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજે છે કે માટીના સ્વભાવથી ઉપજે છે? માટીના સ્વભાવથી ઉપજે છે, કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજતી નથી. એમાં કુંભારનો સ્વભાવ આવતો નથી. જો કુંભારના સ્વભાવથી માટી ઘડા રૂપે થતી હોય તો કુંભારનો સ્વભાવ અને કુંભારના શરીરનો આકાર ઘડામાં આવવો જોઈએ, પણ એમ તો છે નહીં. ઘડામાં તો માટીનો સ્વભાવ જ આવ્યો છે, કુંભારનો નહીં. ઘડો બનવાના કાળે કુંભાર હું ઘડો કરું છું એવો અહંકાર કરો તો ભલે કરો, પણ કુંભારનો સ્વભાવ અને આકાર ઘડામાં કદીએ આવતો નથી. આગળ ચોથા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે ઘડાનો કરતા જો કુંભાર હોય તો ઘડો કરવાનો જેને રાગ થયો છે અને જેનો હાથ વેપાર કરે છે એવા કુંભારના શરીરના આકારે ઘડો થવો જોઈએ, પરંતુ એમ તો બનતું નથી. કારણ કે અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે કોઈ દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવતો નથી. અન્ય દ્રવ્યો એટલે અહીંયા કુંભાર અને એનું શરીર અન્ય દ્રવ્ય છે. એના સ્વભાવે આ માટીનું પરિણમન જોવામાં આવતું નથી. અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે કોઈ દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવતો નથી. કોઈ દ્રવ્યની પર્યાય કોઈ અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે 3 કાળમાં થતી નથી. કોઈ દ્રવ્યની પર્યાય કોઈ બીજા અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે ક્યારેય થાય નહીં. ભૂતકાળમાં પણ નથી થઈ, વર્તમાનમાં થતી નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં. પરદ્રવ્ય નિમિત્ત હો, પણ પરદ્રવ્યથી કોઈ દ્રવ્યની પર્યાય થાય એમ કદીએ બનતું નથી. માટીનો ઘડો થાય એમાં કુંભાર નિમિત્ત હો, નિમિત્તની ના નથી પાડી, નિમિત્તની કોણ ના પાડે છે? પણ કુંભારથી એટલે નિમિત્તથી માટીનો ઘડો થાય છે એ વાત 3 કાળમાં સત્ય નથી. આગળ એ વાતને પછી સમજાવે છે પાના નંબર 10 ઉપર, 3જા પેરેગ્રાફમાં આગળ સમજાવે છે કે જો આમ છે તો પછી માટી કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજતી નથી, પરંતુ માટીના સ્વભાવથી જ ઉપજે છે. કારણ કે પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવે છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે પરિણામ અને પરિણામી બે જુદા હોય નહીં. આમ હોવાથી માટી પોતાના સ્વભાવને નહીં ઉલ્લંઘતી હોવાને લીધે કુંભાર ઘડાનો ઉત્પાદક છે જ નહીં. માટી પોતાના સ્વભાવે જ પરિણમી અને ઘડારૂપ થઈ છે, એટલે માટી પોતાના સ્વભાવને ઉલ્લંઘતી નથી. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે માટી પોતે પોતાના સ્વભાવને નહીં ઉલ્લંઘીને પોતે જ ઘડારૂપ થઈ છે. હવે પોતે જ ઘડારૂપ થઈ છે તો પછી કુંભાર ઘડાનો ઉત્પાદક નથી.
માટી જ કુંભારના સ્વભાવને નહીં સ્પર્શતી થકી પોતાના સ્વભાવથી ઉપજે છે. માટી પોતાના સ્વભાવને ઉલ્લંઘતી નથી અને કુંભારના સ્વભાવને સ્પર્શતી પણ નથી અને પોતાના સ્વભાવથી ઉપજે છે. આ વાતને ગુરુદેવ વધારે સારી રીતે સમજાવે છે. કે છે કે માટી કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજતી નથી, પરંતુ પોતાના સ્વભાવથી જ ઉપજે છે. કારણ કે પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવે છે. દરેક દ્રવ્યનો ઉત્પાદ એટલે એની પર્યાય જે થાય તે પોતાના સ્વભાવે થાય. પહેલા કહ્યું કે અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે કોઈ દ્રવ્યના પરિણામ ન થાય, કોઈ દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ ન થાય. એ પહેલા એમ સમજાવ્યું. હવે અહીંયા બીજી વાત સમજાવી છે. પહેલા શું કહ્યું કે અન્ય દ્રવ્યના સ્વભાવે કોઈ દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવતો નથી. અને હવે કે છે બીજી વાત કે પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવે છે. દરેક દ્રવ્યનો ઉત્પાદ પોતાના સ્વભાવે હોય. પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્યના પરિણામનો ઉત્પાદ જોવામાં આવે છે. આવી જ વસ્તુસ્થિતિ છે. માટે કુંભાર ઘડાનો ઉત્પાદક છે જ નહીં. માટી જ પોતે ઘડાની ઉત્પાદક છે અને એ પણ કુંભારના સ્વભાવને સ્પર્શ્યા વિના પોતાના સ્વભાવથી કુંભ ભાવે ઉપજે છે. એટલે પોતાના સ્વભાવને ઉલ્લંઘ્યા વિના માટી જ પોતાના સ્વભાવથી ઘડા રૂપે પરિણમે છે. આ પ્રમાણે માટી જ ઘડાનો કર્તા છે, કુંભાર કદીએ નથી. કુંભાર તો નિમિત્ત છે. નિમિત્ત હોય તો ભલે હોય, પણ તે કઈ ઘડાની પર્યાયનો ઉત્પાદક છે નહીં. તો પ્રશ્ન કર્યો કે તો કુંભારે ઘડો કર્યો એમ કહેવાય છે ને? વ્યવહારથી એવું કહેવાય છે. કુંભારે ઘડો કર્યો એવું કહેવાય છે. આપણે બધા કાર્યોમાં એવું કહીએ છીએ, પણ એ બધા વ્યવહાર નહીંના કથન છે. એમાં નિમિત્ત કોણ હતું એનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. કુંભારે ઘડો કર્યો, બાઈએ ભરત કર્યું, બેને રોટલી વણી, આ બધું જે કરીએ છીએ એ બધામાં એમ જ સમજવાનું છે કે જે દ્રવ્ય છે, જેનું કાર્ય થયું છે, જેના પરિણામ થયા છે, એ દ્રવ્ય જ એનું કર્તા છે. અને એ વખતે નિમિત્ત કોણ હતું એનો ખ્યાલ આવે છે. એ બધા નિમિત્ત પ્રધાન કથન છે કે મેં કાર ચલાવી, મેં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટ કર્યું, આ બધા નિમિત્ત પ્રધાન કથન છે. કોઈ કોઈનું કાંઈ કરતું જ નથી. એ મોટો સિદ્ધાંત છે. ઘડો થવાની યોગ્યતાના કાળે માટી જ ઘડા રૂપે ઉપજી ઘડો ઉત્પન્ન કરે છે. કુંભાર તે વખતે બાહ્ય નિમિત્ત હો, પણ કુંભારથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય એમ 3 કાળમાં નથી. છતાં વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે કુંભારે ઘડો કર્યો. એટલે દરેક જે વાત આપણે કરીએ છીએ એને વ્યવહારથી સમજવાની. કેટલીક વખત તો એને ઉપચાર માત્રથી કહેવામાં આવતી હોય છે, પણ મૂળ વાત એમ નથી. સાચી વાત તો એ છે કે દરેક દ્રવ્ય પોતે પરિણમી અને પોતાનું કાર્ય કરે છે અને નવા પરિણામ રૂપે પોતે ઉપજે છે. એમાં સાથે રહેલું જે બીજું દ્રવ્ય છે એની ઉપર આરોપ આપી અને એણે કર્યું છે એમ કહેવામાં આવે ત્યારે સમજવાનું કે એ નિમિત્ત કારણ છે. આગળ 11મા પાના ઉપર અહીંયા સમજાવે છે કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવથી જ તે કાળે તે પર્યાય રૂપે પરિણમી જાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવથી જ તે કાળે તે પર્યાય રૂપે પરિણમી જાય છે. એવી જ દ્રવ્યની યોગ્યતા છે. દરેક દ્રવ્ય પોતે પોતાની રીતે પોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે. એ સમયની એની યોગ્યતા છે. બીજું દ્રવ્ય એ વખતે એના સ્વભાવે એ પરિણમે છે. અને બંને પાસે છે તો આપણે એ બંને વચ્ચેનો નૈમિતિક સંબંધ સમજીએ છીએ. પરસ્પર એકબીજાને નૈમિતિક સંબંધ હોય છે, પણ એથી કરીને એના પરિણામો બદલાઈ જાય છે એમ નથી. પોતે પોતાના સ્વભાવે જ પરિણમે. એવું ના બને કે કોઈ અન્યના સ્વભાવે પરિણમી જાય. તે પર્યાય જે પર્યાય નવી ઉત્પન્ન થાય તે પર્યાય એ પોતે પોતાના સ્વભાવે
પરિણમવાથી થઈ છે. એટલે દ્રવ્ય તે કાળે પોતે પોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે. અહીંયા પર્યાય સ્વભાવની વાત છે અને એ સમયની એવી યોગ્યતા છે. એટલે પરથી કઈ થાય છે એમ નથી. પરદ્રવ્યનું કાંઈ કર્તવ્ય નથી. તે પર્યાય જે પર્યાય થઈ તે પર્યાય પરદ્રવ્યથી ઉપજે એમ 3 કાળમાં બનતું નથી. જો પરથી તે પર્યાય થાય તો પછી એ દ્રવ્ય પોતે શું કરશે? એ દ્રવ્ય પોતે શું કર્યું? એ પર્યાય જો બીજા અન્ય દ્રવ્ય ઉપજાવી તો એ દ્રવ્ય શું કર્યું? કોઈ પણ દ્રવ્ય છે તો તેની તે કાળે કોઈ એક પર્યાય તો હોવી જોઈએ ને. પર્યાય વિનાનું તો દ્રવ્ય હોય નહીં. તો પછી એ દ્રવ્ય પોતે પરિણમી અને પોતાની પર્યાય કરે છે તો પછી અન્ય દ્રવ્ય એમાં શું કરે? અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કરતું નથી. એટલે પછી પર્યાયનું કરતા એ દ્રવ્ય પોતે જ છે. અન્ય દ્રવ્ય બાહ્ય નિમિત્ત માત્ર છે. અન્ય દ્રવ્યથી કાર્ય થયું એમ કહેવું એ તો નિમિત્તનું કથન છે. આ બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે દુનિયા તો અજ્ઞાનમાં પડી છે. આગમની ખબર નથી. આગમની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી આગમોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. કોઈએ પોતાની મતિ કલ્પનાએ રચના કરી હોય એને આગમ કહેતા નથી. દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી દ્રવ્ય સ્વરૂપને બરાબર જાણીને જેમણે ભાવ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું અને એવો જ અનુભવ કર્યો અને પછી જે શાસ્ત્રોની રચના થઈ છે એ આગમ છે. ગણધર ભગવાને મૌખિક રૂપે એ બધી રચના કરી 12 અંગ અને 14 પૂર્વની, અને પછી કાળક્રમે એ બધાને સ્મૃતિમાં રહેતા ન હતા એટલે પછી એના ઉપરથી શાસ્ત્રો લખવામાં આવ્યા. આચાર્ય ભગવાને એવા બધા શાસ્ત્રોની રચના કરી. એટલે એવા આગમની ખબર જ નથી. માત્ર વાણિયાને ઘેરે જન્મ્યા એટલે પોતાને જૈન કેવડાવે છે એ અજ્ઞાની છે, એ જૈન નથી. અને આગમોની રચના એટલા માટે થઈ છે કે પોતાને દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં આવેલું પરમ સત્ય જાણવામાં આવે. આગમો જે બન્યા છે એ આગમોની રચના કરનારાઓએ તો એ પરમ સત્યને પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. એ તો જ્ઞાની હતા, પણ એમણે અજ્ઞાનીઓ આ વાતને સમજે, જાણે અને જ્ઞાની થાય એ માટે એમણે આગમની રચના કરી છે. અને એવા આગમની અંદર વાત આવી છે અને એમણે આ પ્રયોજનભૂત વાત સમજાવી છે કે આગમનું પ્રયોજન એ છે કે પરથી પોતાનું કાર્ય થાય એમ કદીએ બનતું નથી. પોતે એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર જ્ઞાન આનંદ પ્રભુ છે. પોતે જ્ઞાયક ભાવ માત્ર પ્રભુ છે, જ્ઞાન આનંદ પ્રભુ છે. તે એકના આશ્રયથી જ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે. આ આગમ છે. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થવામાં રાગની, શુભભાવની, વ્યવહાર રત્નત્રયની કે કર્મના ઉપશમ આદિની કોઈ અપેક્ષા નથી. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થવાના કાળે કર્મના ઉપશમ આદિ હો, પણ એ તો બાહ્ય નિમિત્ત માત્ર છે. એનાથી સમ્યક દર્શન થાય એમ કોઈ માને તો એ તો મૂંડ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થવાના કાળે કર્મના ઉપશમ આદિ હો, એ વખતે કર્મનો ઉપશમ હોય, પણ એ બાહ્ય નિમિત્ત છે. એનાથી કઈ સમ્યક દર્શન થાય છે એમ નથી. પોતાના પુરુષાર્થથી સમ્યક દર્શન થાય છે અને એ વખતે દેવ ગુરુ શાસ્ત્રના નિમિત્ત હોય છે, ગુરુની વાણીનું નિમિત્ત હોય, શાસ્ત્રનું નિમિત્ત હોય, અને એ વખતે કર્મના ઉપશમ પણ હોય, પણ એ બધા નિમિત્ત છે. એ બધા નિમિત્ત છે. દરેક દ્રવ્યની દરેક પર્યાય પોતાથી ઉત્પન્ન થાય છે.
તેનો ઉત્પાદક કોઈ બીજો નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી જ્ઞાનની પર્યાય અહીં ઉઘાડ રૂપે થઈ છે એમ નથી. કેમ કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તો જડ છે અને જે ઉઘાડ રૂપ ક્ષયોપશમ છે એ તો જ્ઞાનની પર્યાય છે. કર્મથી જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટતી નથી. કર્મ જડ છે, એનાથી જીવને જ્ઞાનની પર્યાય થાય નહીં. એનો ઉપશમ થાય કે ક્ષય થાય એ દ્વારા જીવને જ્ઞાનની પર્યાય થાય એમ નથી. જીવને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે એનો ઉપશમ કે ક્ષય હોય કે ક્ષય ઉપશમ હોય. જીવ જ્ઞાન સ્વભાવી છે, એના જ્ઞાન ગુણની અહીંયા વાત નથી, પણ પર્યાયમાં જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ એની વાત. તો કે પર્યાયમાં જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે તો એ ઉઘાડ જે થાય છે, એવી જે પર્યાય થાય છે એ જીવને પોતાને થાય છે અને એમાં પેલું જડ કર્મ છે એ કાંઈ કરતું નથી. એવા પરિણામ જીવના થવા એ સ્વતંત્ર રીતે થાય છે. એમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષય છે માટે એવા પરિણામ થાય છે એમ નથી, એમ અહીંયા સમજાવવું છે. કેમ કે કર્મથી જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટતી નથી. કારણ કે જળ અને ચેતન તત્વ એ બંનેનો તો પ્રગટ સ્વભાવ જ ભિન્ન છે. ચેતન ચેતન ભાવે પરિણમે અને જળ જળ ભાવે પરિણમે, એ તો સ્પષ્ટ છે. એ બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. તો ચેતનને એવા જ્ઞાનના પરિણામ થાય, એ જ્ઞાન ભાવે પરિણમે, એમાં પેલું જળ કાંઈ કરે નહીં. ગુરુદેવ કરુણા કરીને કહે છે કે ભાઈ આવું તત્વ સમજવું પડશે. ધર્મ કરવો છે તો પછી વિતરાગ પરમેશ્વરે કહેલા તત્વની સમજ મેળવવી પડશે. પણ લોકોને વિતરાગ પરમેશ્વરે કહેલા તત્વની ખબર નથી અને જ્યાં ને ત્યાં લોકો પરને પોતાનો અને પોતાને પરનો કરતા માને છે. પરને પોતાના કાર્યનો સંકિત વગેરેનો કરતા માને, સંકિત પર દ્વારા પોતાને થાય એવું માને. ઊંધી માન્યતા છે. બીજો કઈ એને સંકિત કરાવે એમ બને નહીં. જળ કર્મ છે એનો ક્ષય થાય એટલે એને સંકિત થાય એમ બનતું નથી. કોઈ અન્ય વાણી છે એથી સંકિત થાય એમ બનતું નથી. કે વાણી જળ છે, વાણી જળ છે, એ નિમિત્ત હોય, એ નિમિત્ત હોય, પણ એ કાંઈ પોતાની અંદર સંકિત કરાવવામાં પોતાના પરિણામ જે થાય છે એની અંદર એ કાંઈ કરે એમ બને નહીં. અને બીજું પોતે પરનો કરતા થાય એમ માને છે, એ પણ મિથ્યા શ્રદ્ધા છે, એ પણ કલ્લે છે. અહીંયા કહે છે માટી જે પોતાના સ્વભાવથી ઘડા રૂપે પરિણમે છે તે કુંભારના સ્વભાવને સ્પર્શી સુદ્ધા નથી, એને સ્પર્શતી પણ નથી. આ માટીની ઘડાની પર્યાય થાય તે કુંભારના હાથને અડતી નથી અને કુંભારનો હાથ ઘડાની પર્યાય થાય તેને અડતો નથી. તેઓ બંને ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યો છે, તેથી તેઓ એકબીજાને સ્પર્શે એમ ત્રણ કાળમાં બનતું નથી. એકબીજા વચ્ચે અત્યંત અભાવ છે. દ્રવ્ય જ જુદા છે એટલે અત્યંત અભાવ જ હોય ને. માટે માટી પોતે જ કુંભ ભાવે ઉપજે છે, આ સિદ્ધાંત છે. હવે આવું સત્યાર્થ જ્ઞાન કર્યા વિના ભાઈ તું ક્રિયાકાંડમાં રચ્યો પચ્યો રહે, પણ એ તો બધા થોથા છે અને એનું ફળ તો સંસાર છે, બીજું કાંઈ નથી. હવે એના પછી આ વાતને બીજા બધા દ્રવ્યો ઉપર ઉતારી અને આગળ સમજાવશે. તો એ વાત આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. તો શુભધામ બોલીએ.
सुखधाम अनंत